Okay. Okay, สวัสดีค่ะ Katharina ค่ะ today Hello. Hello นะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับทุกคนนะคะผ่านซูมนะคะผ่านคลิปที่อัดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่จะนำมาฝากกับทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสัญญาณจากนอกโลกค่ะสัญญาณจากนอกโลกนะคะ So Katharina, I'm very excited about our topic today. It is about the sign from the universe that is called the crop circle นะคะนั่นก็คือเรื่องของ crop circle นั่นเองนะคะซึ่ง Katharina, you are the first person for me to let me know about the crop circle that I didn't know anything about that before นะคะก็คือว่าทุกคนคะครูแคทรีนานะคะเป็นคนแรกนะคะที่ได้ทำให้ครูเก๋เนี่ยได้รู้จักกับ crop circle หรือว่าสัญญาณจากนอกโลกนะคะ So Katharina, do you remember that maybe 5 years ago or 6-7 years ago that we first met and I asked you about the flower of life and then about the crop and then you show me the crop circle and that is the first time I know about the crop circle นะทุกคนคะก็คือว่าเมื่อครูเก๋ได้รู้จักกับครูแคทรีนาเมื่อ 6-7 ปีก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ครูเก๋ก็ได้เริ่มรู้จักกับ flower of life นะคะดอกไม้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แคทรีนาของเรานะคะได้แนะนำให้ครูเก๋ได้รู้จักกับ crop circle นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะ So Katharina, so please today please introduce to us as the normal human, the normal people that why we should know about the crop circle นะก็คือว่าทำไมคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะคะคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยทุกคนถึงต้องควรจะทำความรู้จักกับ crop circle ค่ะ Okay, Katharina. Well, you said why we should know, and maybe you should not, but crop circles, in my opinion, are very, very important energy imprints and messages from our cosmic brothers, sisters out there to help us to increase the energy on that planet. นะคะก็คือว่านะคะครูเกศถามครูแคทรีนาว่าเราควรจะรู้เกี่ยวกับ cross circle ไหมนะคะก็คือว่าแล้วแต่นะคะว่าคุณอยากจะรู้หรือคุณจะไม่อยากรู้มันก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่า cross circle เนี่ยนะคะจะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะคะอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยได้สามารถเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่สำคัญนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะคะซึ่งเป็นสัญญาณเกี่ยวกับพลังงานที่มาจากพี่น้องของเราบนดาวดวงอื่นนี่โอเค For me, it is very important to know that they are here. That was for me about maybe I follow about 25 years already, something like that. This was really, really sign that they are here for me. I was waiting for something, and when I heard about the first crop circle, I was so excited. Yes, they're here. The kind of wow. Oh, yeah. I have the same feeling as you. It's like it sends some sign to me as well นะคะทุกคนคะก็คือว่าครูแคทรีนานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ crop circle เนี่ยมาประมาณ20 กว่าปีแล้วนะคะ20-25 ปีนี้นะคะแล้วก็ครั้งแรกที่ครูได้รู้จักกับ crop circle เนี่ยเป็นอารมณ์เดียวกับครูเก๋ได้รู้จักเลยค่ะแล้วครูแคทรีนาก็รู้ทันทีเลยว่าเนี่ยเป็นสัญญาณบางอย่างที่ส่งตรงมาถึงครูแคทรีนาของเราเลยนะคะ Katharina, I have the same feeling as you when I first know about that flower of life crop circle. I know I know by what my intuition. Right. Yeah, that crop circle is sending directly to me.
Yeah, it was sending you a direct message. นะคะก็คือว่า crop circle นะคะทุกคนจะส่ง direct message เลยนะคะสารตรงๆเลยไปสู่ทุกๆคนนะคะที่ถ้าคุณรู้สึกสะดุดอะไรบางอย่างแล้วก็คุณบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสารนั้นส่งถึงคุณโดยตรงนะคะเพราะว่าครูเก๋มีประสบการณ์ตรงแบบนี้นะคะครูแคทรีนาก็มีแบบนี้นะคะI cannot find the Flower of Life crop circle in the moment. There are so many. I don't know how many 100 pictures I have, but I have made a little slideshow, and I will share my screen now so we can start with the. And this is a very old one here, and you can see this is just a normal field with wheat. And one of these trays here, I don't remember exactly how wide they are, but they are close to 20 meters. So you can imagine how big that is. นะคะทุกคนคะนี้เป็นรูปของcrop circle ที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะ crop circle ที่เก่าแก่มากๆนะคะความกว้างความกว้างของไอตัว crop circle นี้นะคะก็ประมาณ20 เมตรนะคะซึ่งทุกคนจินตนาการได้เลยว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะความกว้างนะคะ so Katharina how can we know this is the real one the real crop circle You try to make one like this. You know what? Many people try to debunk them, but it's not possible because it is simply not possible. These crop circles, and there are videos out on YouTube that you see just two lights like going like this, and within a few seconds, the whole crop circle is here. Oh, really? Yes. Just within a few seconds. It's yes. like you shoot the laser on the ground and exactly. ว้าวทุกคนคะครูเกดถามครูแคทรีนาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัว crop circle เนี่ยมันเป็นของจริงนะคะที่หรือว่าเป็นของมนุษย์ต่างดาวจริงๆนะหรือว่าเป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะครูบอกว่าก็มีหลายๆคนนะที่พยายามทำเรียนแบบนะ crop circle แบบเนี้ยแต่มันไม่สามารถทำได้ทุกคนมันไม่สามารถทำได้นะคะแล้วสิ่งที่ปรากฏก็คือสัญลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันไม่ได้ว่าใช้เวลานานกี่ชั่วโมงกี่วันที่จะทำมันขึ้นมานะคะแต่มันปั้งเดียวค่ะเหมือนเลเซอร์ยิงลงมาบนสนามนี้นะคะภายในไม่กี่วินาทีแล้วเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยนี่คือ crop circle ของจริงจะปรากฏแบบนี้นะคะทุกคนI tried to find in my other computer this little video to give you the URL afterwards, but they all have a very clear message. They have, so this is like a native pictures that we have here. I don't remember exactly the time it was, but this is 2015, that's 6 years ago. So you have always kind of harmonious messages in them that they can help to balance the energy on earth นะคะทุกคนคะก็คือว่ารูปนี้เนี่ยครูไม่แน่ใจว่าเมื่อเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีไหนนะคะอาจจะสักปี2015เมื่อ 6-7 ปีก่อนหรือไงแต่ครูก็จำไม่ได้นะคะแต่ว่ารูปนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเวลาเราได้สัญลักษณ์ crop circle มาแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่านะสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถรู้สึกนะคะรู้สึกในการสร้างสมดุลพลังงานอะไรบางอย่างนะจาก crop circle ที่ปรากฏนะคะ It is very important that here you see the dimension a little bit bigger in this crop circle here. You see how big a human is, so you can imagine how big that circle is. ว้าวทุกคนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นมนุษย์ที่ไปยืนอยู่บนนั้นนะคุณครูทุกคนก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะAnd you can also see like some people try to make with boards and all kind of stuff crop circles, but they never ever can find this precision and this absolutely subtle weaving of the weeds that are not broken. นะก็คือว่าพวกนี้มันจะเกิดบนทุ่งหญ้าทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะก็มีมนุษย์หลายๆคนนะที่พยายามทำว่าเนี่ยมันเป็นมนุษย์สร้างขึ้นหรือเปล่านะเขาก็พยายามที่จะ
ทำให้เป็นแบบนี้นะคะก็คือสิ่งที่ปรากฏก็คือว่านะคะไอ้พวกต้นหญ้าพวกต้นเลยพวกนี้ทุกคนถ้าเป็นของจริงนะคะมันจะเอ็นแบบเอ็นราบโดยไม่มีรอยหักเลยไม่มีรอยหักเลยนะคะแบบเหมือนราบมาเฉยๆโดยไม่มีรอยหักนะคะแต่ถ้าไหนที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นที่มนุษย์พยายามทำเรียนแบบดูเนี่ยนะคะยังไงก็ตามมันจะมีรอยหักของต้นหญ้าเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันจะโน้มไปเลยโดยไม่มีรอยหักนะคะ I just would recommend you afterwards go on YouTube a little bit and find crop circles. Just Google for crop circles. You'll find a lot of videos today. นะคะก็แนะนำให้ทุกคนนะคะเข้า Google นะคะหรือว่า YouTube นะคะแล้วก็ search คำว่า crop circle เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามี crop circle มากมายนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าไหนที่เป็นของจริงอันไหนที่เป็นของมนุษย์สร้างนะคะ So you can imagine now today we have these robot cameras you can send up there. So it is much easier to find and to make images of a crop circle than it was 20 years ago when they had really hard time to find them. เนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีแบบมีโดรนใช่ไหมมีโดรนมีโรบอทคาเมราเนี่ยคณะกล้องหุ่นยนต์โดรนเนี่ยนะซึ่งส่งขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยทำให้เราสามารถนะคะถ่ายภาพ crop circle ได้ง่ายกว่าเมื่อ20 ปีก่อนที่ยังไม่มีพวกโดรนเหล่านี้นะคะ These crop circles, they're not just only crop. These are also grass circles that were made in high grass. There were other circles in other crop. Even there was one crop circle. They had a red flower on top. Looked absolutely gorgeous, and this is so subtle, turned around. And just imagine if this human being would have to do like a crop circle, like 60 more meters wide. It would take I don't know how many people to do that in one night. ทุกคนคะทุกคนดูอันนี้เรียกว่า grass เนาะหญ้าเนาะ grass circle อย่างเงี้ยนะคะเป็นวงกลมของหญ้าทุกคนดูการทับเนี่ยการล้มลงของต้นหญ้าเนี่ยนะคะมันล้มลงอย่างนุ่มนวลแล้วก็ไม่มีรอยหักเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ดูนุ่มนวลนะที่ subtle นะคะที่อ่อนโยนนะในการที่มันโน้มลงนะคะซึ่งทุกคนจะเห็นว่านะคะบาง crop circle เนี่ยกว้างใหญ่ประมาณแบบ60 เมตรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเกิดทำเรียนแบบเนี่ยนะถ้าเกิดจะเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องใช้คนกี่คนในการทำและทำภายใน1 คืนเป็นไปได้หรือไม่นะคะ And especially you would see also the feet and everything would be broken and cracked when people walking all around in these fields. But the fields, the crop circle are pristine and not one weed is broken, this bent. ทุกคนคะถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามแล้วก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มนุษย์จะต้องไปเหยียบหญ้าหักใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจาก crop circle ของจริงเนี่ยนะมันไม่มีรอยหักเลยแม้แต่ต้นหญ้าต้นเดียวค่ะ Now just look at an image like this. Imagine if human being would have to make that. Just the precision to measure where to do it. It would be already millions of footsteps in the crop that are made from human. นะทุกคนก็ลองดูรูปนี้นะคะว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนะมันจะต้องมีรอยเท้ามนุษย์กี่รอยเท้าล่ะกว่าจะได้ขนาดนี้นะคะที่ยังไงก็ตามมันก็ต้องขึ้นไปเหยียบบนหญ้าอยู่ดีนะแต่ว่ามันไม่มีเลยนะไม่มีรอยเท้าของมนุษย์ที่ปรากฏอยู่เลยนะคะ This circle, when you look from the circle on top to the last little one that like drops there, it at least 120 meters long. นะคะที่ทุกคนเห็นที่เป็นหยดที่ลงมาไหมฮะไอตรงที่ลากเส้นลงมาเนี่ยประมาณยาวประมาณ20 เมตรนะคะ Look at this absolute perfect circle, and look, even everything is totally 100% clear, and there is no mess in here at all.
นะทุกคนคะก็ลองดูเนาะมันไม่มีรอยอะไรใดๆเลยนะคะที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นนะและทุกอย่างแบบเคลียร์จัดชัดเจนนะเคลียร์จัดชัดเจนแล้วก็ใหญ่นะแล้วก็กว้างนะ It just is like when I look at a picture like that, it gives me a very good feeling. It lifts my mood and I feel love in this picture. นะคะเมื่อครูแกทรีนาของเราเห็นครอบโซเคิลรูปนี้นะคะครูรู้สึกแบบมีพลังงานที่แบบดีมากเลยแล้วก็ครูก็ได้รู้สึกถึงความรักนะคะที่ปรากฏในครอบโซเคิลนี้นะคะ It is also no coincidence that most circles, or at least a lot of them, are in England. England is 0-degree meridian that splits east and west. So it is like a center point that the energies are going in both directions. ว้าวโอเคนะคะทุกคนคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าส่วนมากเนี่ย crop circle จะปรากฏนะแถบลอนดอนนะคะในย่านลอนดอนหรือแถบลอนดอนภูมิประเทศประมาณนั้นนะคะซึ่งลอนดอนเนี่ยอยู่ที่เส้นศูนย์เมริเดียนเนาะหรือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของโลกเนี่ยนะคะพอ crop circle ก็เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย crop circle ก็คือแผ่พลังงานไปนะคะทั้งด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกตะวันตกนะคะจากลอนดอนนะคะBut in the last years, there came much more circles in, at least pictures from France, from even Switzerland, Germany. They had it in Russia. They had it in South America. People start to pay attention, so they find them. อ๋อก็คือนะคะทุกคนคะก่อนหน้านี้นะคะเราจะมักจะพบเจอแต่ลอนดอนนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมันเนี่ยนะคะปี2ปีก่อนเนี่ยผู้คนเริ่มเจอครบโซเคิลในพวกฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเซาท์อะไรนะอเมริกาใต้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็พวกรัสเซียเหมือนกับว่าคนน่ะเริ่มสนใจในเรื่อง crop circle มากขึ้นพอคนเริ่มสนใจใน crop circle มากขึ้นนะคะทำให้สามารถเจอ crop circle ได้มากขึ้นนะคะNow I have to tell you a personal story because I had a very interesting experience with crop circles. นะคะตอนนี้ครูแคทรีนาจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของครูเกี่ยวกับ crop circle ให้พวกเราฟังนะคะ Little miracle. Yes เป็น miracle เนาะเป็นปาฏิหาริย์ Yeah. In 2001, we had a ceremony. I was sent here actually to Thailand because I was living in Thailand in a life 700 years ago. ทุกคนคะอันนี้เป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์นะที่เกิดขึ้นในชีวิตครูนะคะครูได้พบว่าเมื่อปี 2001 นะ 2001 เมื่อประมาณ 20 ปีก่อนนะครูก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งครูได้ค้นพบว่าที่ครูต้องมาอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าครูเคยอยู่ที่นี่มาแล้วเมื่อ 700 ปีก่อนนะคะ You know, sometimes when we go to places and we have connection, we are shifting the energy in a place. ทุกคนคะเมื่อเรานะคะเคยได้ไปยังที่เราเคยอยู่มาก่อนเมื่อเราได้ไปยังที่เราเคยอยู่มาก่อนนะคะพลังงานของเราจะมีการยกระดับขึ้นสูงมากIt's not even so much about doing, but just being with this energy that you can release if you're connected with the self. นะก็คือว่าแล้วต้องทำอะไรไหมคะครูไม่ต้องทำอะไรค่ะก็คือ being ก็คือแค่อยู่แค่อยู่ตรงนั้นนะแค่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถเซนเตอร์หรือว่ารวบรวมพลังงานหรืออะไรบางอย่างนะได้ดีขึ้นนะคะได้มากเลยค่ะSo in this ceremony we did actually, it was March and it was in the height of above Chiang Mai near the Erevan resort. It was a very dry but a very beautiful day and we made this 9-pointed stars because we were a group of 9. นะคะก็คือว่าอันนี้นะคะเป็นเวิร์กช็อปที่ครูทำที่เชียงใหม่นะคะเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะคะในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ครูก็ทำเป็นดาว9แฉกใช่ไหมใช่
you make 9 stars or 9 See, this is a circle. You can see the circle here. We did the circle with rice first. And then we were 9 people. We stand and we hold hand and each one become a cusp of the star. 9 แฉกนะคะทุกคนจะเห็นว่ามี9นะเพราะว่าในเวิร์กช็อปวันนั้นเนี่ยมีอยู่9คนนะคะแล้วก็แต่ละคนก็เข้าไปยืนอยู่ตรงแต่ละแฉกของดาวรูปนี้นะคะSo we were 3 boys and 6 girls. มีผู้ชาย3 คนนะคะแล้วก็ผู้หญิง6 คน So the yellow triangle is the boys' triangle. ตรงไอ้สีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นสามเหลี่ยมของผู้ชายนะคะ reminding of the mind of the intelligence. สีเหลืองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความคิดนะคะความฉลาดของความคิดนะคะนี่คือสีนะคะเกี่ยวกับสี Then there was one pink circle, pink triangle, which is the energy of love. นะแล้วก็สีชมพูก็คือพลังงานแห่งความรัก And then we have the violet or purple one here, which is the energy of transfiguration. โอเคแล้วก็เป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงก็จะเป็นพลังงานของ transfiguration ก็คือเหมือนกับว่าการแก้ไขการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงนะคะการปรับเปลี่ยนนะคะจากไม่ดีให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ And then there were roses involved, and you can see in the center, actually, these are white roses with the red inside, and there were some other flowers and palm leaves, as you see, just to make it beautiful. And in the center, we kind of have put in some stones, also some energy that this is like, you know, the energy is coming up like this, like going and spreading like a gentle, like the volcano erupts, but in a gentle way. เนี่ยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะสีขาวๆนั่นคือดอกกุหลาบนะคะแล้วก็มีหินนะคะมีคริสตัลนะคะที่เป็นหินมีค่าต่างๆนะคะแล้วก็ด้วยตรงเนี้ยแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะด้วยใบอะไรพวกเนี้ยนะคะให้มันสวยงามนะคะก็คือว่าตรงพลังงานตรงกลางเนี่ยนะคะพอเป็นพลังงานตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นยังไงคะเขาก็จะเบ่งบานใช่ไหมคะแล้วก็ส่งพลังงานออกไปรอบๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะจากตรงกลางนะคะ So it was very interesting. You know, we had all these people were from different countries, and at the night after we'd made the ceremony, it was raining in March. นะคะก็คือว่า9 คนตรงนั้นนะคะในวันนั้นเนี่ยก็มาจากสถานที่ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจมากก็คือวันนั้นคืนวันนั้นก็คือฝนตกนะคะแล้วก็เป็นคืนในเดือนมีนาคมนะคะ And I remember well, Andrew, who came from Malaysia, he came out I don't remember, it was maybe 4 o'clock in the morning, and he said, "You said it never rains in March in Thailand in this area." He was very disturbed. แล้วก็แบบแอนดรูอะไรเงี้ยนะคนแอนดรูเนี่ยเป็นคนมาเลเซียเนาะตี 4ก็บอกเฮ้ยทำไมบอกฝนตกในเมืองไทยเดือนมีนาคมมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเป็นปกติเลยนะ So, but we were very happy because we received this as a sign, as an answer from the or whatever you want to call it, that they heard our prayers, and we were praying for rain this year also. ว้าวนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบทุกคนในวันนั้นน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะนั่นแสดงว่านะคะเบื้องบนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยได้ยินเสียงของพวกเขานะคะได้ยินเสียงของพวกเขาที่อธิษฐานนะคะแล้วก็ส่งเป็นสัญลักษณ์มานะคะเกี่ยวกับว่าเป็นฝนลงมาพวกเขาให้พวกเขาได้รู้ว่าข้างบนหรืออะไรก็ตามเนี่ยได้รับรู้นะคะแล้วก็พวกเขาก็ได้อธิษฐานนะคะเกี่ยวกับการขอฝนในปีนั้นด้วยนะคะให้ฝนตกเนี่ยนะคะ Because the year before was a bit dry, so we I know from the farmers, so they wanted more rain, so we also asked for this year for more rain. เนี่ยนะคะเพราะว่าตอนที่เขาทำอธิษฐานกันเนี่ยเขาก็ขอเกี่ยวกับฝนด้วยนะคะเพราะว่าปีก่อนหน้านี้มันแห้งแล้งเหลือเกินนะคะมันแห้งแล้งเหลือเกินเพราะเขาก็อยากจะขอให้ปีนี้มีฝนตกลงมาด้วยนะคะ So we had the fantastic few days up there, and we did several ceremonies for the earth, for kind of to honor the energy of Mother Earth.
นะคะแล้วก็มีทำมีทำอะไรเยอะแยะมากมายในช่วงที่ทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะเพราะว่าคือทุกอย่างที่ทำเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่ขอบคุณมาเตอร์เอิร์ธนะคะขอบคุณพลังงานแห่งพื้นแผ่นดินเนี่ยนะคะNow, that was in March. In June, Helen, one of our group, she called us. Everybody said we have to go to England. I got the message tonight, and we have to go to England. And 7 of us managed to get there in July. แล้วก็ this message got in June. No, yes, a couple months before, somewhere between maybe April, May, she told us we have to go to England in July. นะคะแล้วก็หนึ่งในที่อยู่ในเวิร์กช็อปนั่นแหละนะคะก็เหมือนกับว่าฉันได้รับสารจากข้างบนหรืออะไรก็ตามแต่นะที่บอกว่าพวกเราในวันนั้นน่ะจะต้องไปที่ประเทศอังกฤษนะจะต้องไปอังกฤษนะในเดือนตุลานะในเดือนกรกฎาคมนะคะ So 7 of us could make it, and we did ceremony on the chalice well, you know, the old from the old legends of Arthur, King Arthur, the round table. This well was there. We did the ceremony the early morning. ที่อังกฤษเหรอ in England in Glastonbury. โอเคแล้วก็7 คนนะ7 คนจากเวิร์กช็อป9 คนเมื่อกี้นะก็สามารถไปที่อังกฤษได้ในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ทำอะไรเนี่ยแหละนะได้ทำอะไรร่วมกันนะคะที่เมืองที่ครูพูดเมื่อกี้ก็พูดย้อนเดี๋ยวกันไม่ค่อยถูกเนาะอยู่ที่ลักเซมเบิร์กใช่ไหมลักเซมเบิร์กThat was then finally in July when we went there. And you know, we did that ceremony, and on the same day, I don't know if I don't remember if it was the night before or after, this crop circle came up. ว้าวทุกคนคะแล้วก็เขาก็7 คนเนี่ยไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะตามสัญญาณอะไรบางอย่างว่าต้องไปเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็ทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยแหละนะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ครูก็จำไม่ได้เลยว่า crop circle เนี่ยนะคะอาจจะเป็นคืนก่อนนะหรือคืนหลังจากนั้นนะคะปรากฏ crop circle รูปนี้ขึ้นค่ะทุกคนปรากฏ crop circle รูปนี้ขึ้นAnd you can see that it's an extremely big one. แล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากนะคะก็เห็นคนยืนอยู่ตรงกลางนะคะ And when we go back and you look here at this star and you go forward, you can see that this is exactly the 9-pointed star inside that we had made in flowers in our ceremony. ว้าวทุกคนคะแล้วก็ crop circle นี้เนี่ยมันเหมือนกับวงเมื่อกี้นะ9 ดาว 9 แฉกของครูเลยนะคะกับเพื่อนๆในเวิร์กช็อปวันนั้นนะคะSo we had not seen the crop circle because we could not go into this area then, but the picture came up later, and I had a dream at that night that we have to go and look for our crop circle. โอเคนะคะทุกคนคะก็คือทุกคนในที่นั้นเนี่ยไม่ได้ไปณสถานที่จริงหรอกนะคะแต่ว่าครูแคทรีนาเนี่ยนะคะฝันนะคะฝันว่าต้องไปดูนะต้องดูสัญลักษณ์ crop circle เนี่ยนะคะSo that was one of my most powerful experience, that they really even interact with us. เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์อันทรงพลังหนึ่งในประสบการณ์ทรงพลังของครูเลยนะคะว่า crop circle เนี่ยส่งสารมาที่พวกเราจริงๆนะฮะส่งสารมาที่พวกเราจริงๆนะคะเป็น direct message เลยนะคะส่งมาถึงคนที่สามารถรับได้นะคะแล้วก็เขาOh, sorry. And you can see that the quality of the picture is not that good, but I think that was never done with digital cameras yet. นะคะก็ทุกคนจะเห็นว่ารูปนี้นะคะแต่คุณภาพของสีหรือว่าคุณภาพของรูปเนี่ยมันไม่ได้แบบสวยงามมากเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ถ่ายก่อนที่จะมีเทคโนโลยีการถ่ายภาพอะไรเหล่านี้นะที่ตอนหลังเราสามารถถ่ายภาพได้ชัดคมชัดขึ้นบนท้องฟ้านะคะ
So they went up sometimes with, you know, these dragon flyers and little airplanes. I have no idea how they managed to get all these pictures. Even think about the 90s, you know. นะก็ทุกคนก็ลองดูนะคะว่าตรงนี้นะคะเกิดปรากฏการณ์ที่แบบมันน่ามหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะทุกคนนะคะ So here, this is Helen, this is Andrew. And here is little me, and we have here in the background we had another crew with people. We did another that was just the beginning of preparing for a ceremony. We did many ceremonies in this area, and we used sacred symbols from the Ingmar and other star symbols. นะคะก็นี่ก็คือแอนดรูนะคะผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็มีครูแคทเธอรีนาเห็นไหมคะแล้วก็เราก็ทำนะคะทำพิธีกรรมเล็กๆอันศักดิ์สิทธิ์นะคะของพวกเราเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะมีสัญลักษณ์อิงมาซิมโบลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อีกอันหนึ่งอันนี้ค่อยคุยเรามีคลิปที่ทำไว้แล้วเกี่ยวกับอิงมาซิมโบลนะคะเดี๋ยวทุกคนลองย้อนกลับไปเปิดดูในช่องของครูเก๋นี่แหละนะฮะก็อันนี้นะคะก็ได้ทำสัญลักษณ์เหล่านี้กันนะเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เล็กๆของกลุ่มครูแคทรีนานะคะ So this is a symbol from the star Antares. You mean the Ingmar symbol? This one here, no, it's not an Ingmar. It's not from. This is one from Antares, not from Aldebaran. Okay, they are different from different stars. โอเคทุกคนคะในโลกนี้เนี่ยมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้นะคะแล้วก็ในเมื่อมีเราอยู่บนโลกนี้มันก็ย่อมมีพี่น้องของเราจากดาวอื่นด้วยนะคะครูบอกว่าสัญลักษณ์บนเนี้ยนะคะสัญลักษณ์ที่ทุกคนกำลังเห็นเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ส่งมาจากดวงดาวอันเทเรสนะคะอันเทเรสนะคะแล้วก็มันจะมีอิงมาร์ซิมโบลอีกซึ่งอิงมาร์ซิมโบลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่นะส่งลงมาจากดวงดาวอัลเดเบรันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนะถ้าใครสนใจนะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะAnd so in the outer circle, in the center was the symbol of Aldebaran. In the outer circle, we had the 4 elements, and we put some, you see here, some candles and some very beautiful flower connected with the colors of the direction, like north, south, east, and west. นะคะแล้วก็ทุกคนคะตรงนี้เนี่ยนะคะสีหรือทุกๆอย่างจะเป็นเหมือนกับสะท้อนดินน้ำลมไฟหมดเลยนะคะสะท้อนดินน้ำลมไฟนะคะแล้วก็นะคะก็จะเป็นคือครูแก่ก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้มากนะคะแต่ว่าเนี่ยก็อยากจะบอกว่านี่เป็นภูมิปัญญาโบราณนะคะภูมิปัญญาโบราณนะคะภูมิปัญญาเก่าแก่ดั้งเดิมที่พวกเราควรจะศึกษาไว้นี่คือที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติจริงๆนะฮะSo you can see also the candles in the background. This was a very big circle. There were many people here, and we did some invocations, some prayers. It was beautiful. ว้าวนะคะทุกคนคะทุกคนเห็นเทียนกันไหมข้างหลังก็มีเทียนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นที่เนี่ยตอนที่นั่งอยู่เนี่ยนะฮะจะต้องเป็นวงกลมที่ใหญ่มากนะคะก็คืออยู่ในเทียนล้อมรอบด้วยนะคะWell, Katharina, this is like a ancient knowledge for us. Ancient knowledge. Yeah, that's yes, it is, and it is like you know, we talked about old souls some time ago, and the old souls, they have the experience in a way from the beginning, and with the energy shifting, we have this kind of gift now, what we call direct knowing. Yeah. So this information is just coming in. I don't call it channeling. I just know. Yeah, okay. ก็คือว่าทุกคนคะถ้าอย่างโอโซเนี่ยโอโซหรือจิตวิญญาณเก่าแก่เนี่ยนะที่อาจจะเคยมาเดินเล่นอยู่บนโลกมนุษย์นี้หลายรอบแล้วนี่นะคะก็จะมีความรู้ดั้งเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะมีความรู้ดั้งเดิมนะที่เราได้เรียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะคะแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยที่เป็นโอโซเนี่ยใครรู้ตัวเป็นโอโซบ้างนะคะเราจะรู้คือครูแคทรีนาบอกว่าไม่อยากจะใช้คำว่า channeling นะคะไม่อยากจะใช้คำว่าเชื่อมต่อได้รับสัญญาณแต่เป็นการรู้ค่ะรู้
รู้เองรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะจากความทรงจำหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็กลายเป็นภูมิปัญญาใช่ไหมคะภูมิปัญญานะคะของครูหรือภูมิปัญญาของทุกๆคน Andrew was a specialist in channeling energies into the earth. So he's like an antenna that bring in energy and bring it into the earth. ว้าวแล้วก็แอนดรูคนนี้เนี่ยนะคะมีความเชี่ยวชาญในด้านการ channeling นะ channeling สติปัญญาจากเบื้องบนนะแล้วก็ถ่ายทอดลงมานะคะให้กับโลกของเรานะคะ And May beside him is also one lady from Malaysia that we did a lot of healing ceremonies with her included. ส่วนอีกคนก็คือเมย์นะคะเมย์ก็มาจากมาเลเซียเหมือนกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญนะคะในด้าน healing หรือว่างานบำบัดเช่นกันนะคะ And now you see, this is the beginning when we started actually to make this, prepare for this ceremony. This is that star symbol from Antares in the Scorpio constellation. นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะคะก็เริ่มทำสัญลักษณ์เนี่ยนะคะที่เป็นสัญลักษณ์จากดวงดาวอันเทเรสนะคะ Okay, so back to the crop circles. You see here, even this one, this is awesome. It's just absolutely awesome, these pictures. ว้าวทุกคนดู crop circle นี้สิคะมันแบบมันว้าวมากใช่ไหมคะมันว้าวมากๆเลยอ่ะ it is like some symbol from the Egyptian. Yeah, it looks in a way like the bug, you know, the scarabæus a little bit. เหมือน I don't remember exactly what and when it was. It was just very impressive with the detail inside here. ก็จำไม่ได้แล้วว่านะคะว่านี้เมื่อไหร่เหมือนกันนะแต่ว่ามันแบบมันน่าประทับใจมากแล้วทุกคนก็เห็นรายละเอียดไหมฮะรายละเอียดนะคะที่ปรากฏนะฮะ And here is another one also that I love very much, and you can see here even in the outer, see this zigzag here. I don't unfortunately have a bigger picture of that one, but this is like, you know, it was so precise. It is just awesome. ทุกคนนะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ครูบอกว่าอัศจรรย์มากเนี่ยแล้วก็ทุกคนเห็นไหมเห็นการทำซิกแซกเลยไหมเห็นการทำลวดลายไหมคะมันแบบว่ามันออกมันแบบมันมหัศจรรย์มากจริงๆนะฮะIt's also, you can see that's a huge one. That's at least 100 meters wide. แล้วก็ใหญ่มากนะคะอย่างต่ำเนี่ยอันนี้ต้องไม่ต่ำกว่า100 เมตรนะคะความกว้างใหญ่นะคะ And then was another one that was, what does it, 2013. That was the star constellation. And you see that I even put in the planets by hand, because that was, I don't remember exactly what it was, but this is also significant. Have a look at that one. อันนี้นะคะเมื่อประมาณปี 2013 นะคะทุกคนก็อันนี้ครูแคทรีนานะคะเขียนสัญลักษณ์ของดวงดาวลงไปเองนะคะเพราะว่าครูรู้สึกว่าอันนี้มันสำคัญมากๆเลยนะมันสำคัญมากๆเลยนะแล้วครูก็เนี่ยนะครูก็เขียนทุกคนเห็นจุดๆไหมมันเหมือนเป็นแผนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าเกิดใครที่แบบพวกโฮโรสโคปชาร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็จุดๆเนี่ยแล้วครูก็เลยไปเขียนไอ้ที่ดำๆตัวหนังสือเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะของดวงดาวบนท้องฟ้าในกลุ่มดาวต่างๆนะคะเนี่ย so how do you know which dot represents each planet? Hello? 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 Okay. So what did you? ค่ะทุกคนอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะ I'm so this is so interesting. Yeah. Yeah, I was looking at the chart at that time. I opened my astrology program and I found the stars and the planets, and I don't remember exactly what it meant, but it was very interesting. So how is it exactly the position of the horoscope chart? Yes, it is.
ว้าวทุกคนเนี่ยสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยนะคะก็คือว่าพอครูเห็น crop circle อันนี้ในวันนั้นเนี่ยในวันนั้นที่ครูเห็นนะประมาณปี 2013 เนี่ยนะครูก็รู้สึกสะดุดใจนะคะกับแผนผังของ Skyview Astrology Chart ในวันเดียวกันที่ครูแคทรีนาได้อ่านชาร์ตนะคะซึ่งครูก็เลยแบบเขียนเห็นไหมสัญลักษณ์ของดวงดาวต่างๆเนี่ยลงไปบนภาพ crop circle นะคะซึ่งมันเป๊ะนะทุกคนมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะมันเป็นแผนผังเดียวกันค่ะว่าซึ่งครูก็ยังไม่รู้หรอกว่าความหมายทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยที่ดวงดาวพยายามบอกกับโลกของเราเนี่ยคืออะไรนะฮะ Wow, Katrina, this is so interesting. So how can you interpret this horoscope? I'm not totally sure anymore because I don't have the horoscope anymore. And see, for example, here is one more, here was one more, and I was not sure if this is the AC and DC. But I remember we looked at the chart and we studied it. But as I said, it's what is it, 8 years ago? I don't remember. โอเคนะคะก็คือตอนนี้ครูก็แปลไม่ออกเหมือนกันนะว่าความหมายทั้งหมดมันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ครูก็ไม่ได้เก็บชาร์ตของวันนั้นไว้แล้วนะฮะประมาณ8 ปีก่อนนะฮะแล้วก็ยังไม่แน่ใจในตำแหน่งบางตำแหน่งนะคะที่ครูเขียนเป็นเครื่องหมาย question mark ไว้นะฮะI think we could bring in the date again. It must have been somewhere when I look at the crop towards July, probably July 2013. We could find it out. อันนี้น่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมปี 2013 นะครูไม่แน่ใจนะคะต้องกลับไปย้อนกลับไปดูอีกทีว้าวโอเค yeah I just wanted to include this to show you how precise sometimes the messages are. Yeah นะคะอันนี้เนี่ยครูก็อยากให้เราดูเท่านั้นเองนะคะว่าสารที่ส่งมาถึงเราจาก crop circle เนี่ยมันเฉพาะเจาะจงมากๆเลยนะแล้วก็คนที่สารนี้จะส่งถึงเขาจะได้รับKatrina, so I can resume that the crop circle will send to someone that person should know at that time. Well, they don't send crop circles to person. I mean, these are constellations or energy that they send to the whole world. But if you are part of the energy workers on that planet, they might have special messages for you. ก็คือว่าทุกคนเขาเก๋สงสัยว่าcrop circle เกิดขึ้นเพื่อส่งสารให้ใครโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะว่าครูเก๋ก็มีประสบการณ์ตรงแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะครูแคทรีนาบอกว่าไม่นะคะก็จริงๆแล้ว crop circle เนี่ยนะคะส่งพลังงานให้กับทั้งโลกนะคะการเกิดขึ้นของ crop circle เนี่ยส่งพลังงานให้กับทั้งโลกแล้วถ้าหากเรานะคะเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของพลังงานนั้นนะคะเราก็จะรู้สึกว่าสารนั้นเนี่ยนะสารจาก crop circle นั้นน่ะส่งมาถึงเราเช่นเดียวกันนะคะ It might be the answer of like it was for our energy work we did. We have not seen many 9-pointed stars, but that was the only one I remember. And this one 6-pointed star here that is going also in the flower of life energy. Look at this absolute fantastic intricate pattern here, and you see here this is a human being. How big it was. ทุกคนดูอันนี้สินะอันนั้นคนนะอันนั้นคนไปยืนนะแล้วก็ดูการถักทอของวงล้อมรอบมันวิจิตรบรรจงมากๆเลยนะทุกคนมันวิจิตรบรรจงมากๆเลยนะแล้วก็จะใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนแล้ววิจิตรบรรจงขนาดไหนนะฮะแล้วพวก crop circle เนี่ยการเกิดของเขาคือข้ามคืนนะฮะข้ามคืนนะฮะมนุษย์ที่ไหนจะทำได้ทุกคนLook at that one. That's just absolutely sun moon, energy balance. อันนี้ก็แบบคือเวลาเราเห็น crop circle เนี่ยเราจะรู้สึกนะเราจะได้รับพลังงานจากเขานะฮะคือเขาส่งพลังงานให้เราเนี่ยฮะเขาส่งพลังงานให้เราก็จะรู้สึกว่าเมื่อเราเห็นนะฮะเราจะรู้สึกเราได้รับพลังงานดีๆใช่ไหมฮะ
And you can see here that is an image of the crop circle connector, copyright 2014. So I'm a life member of the crop circle connector since I don't remember how long. And I receive in my inbox every year when they have new crop circles. เนี่ยนะคะก็คือว่าทุกคนคะคือครูแคทรีนาเนี่ยสนใจในด้าน Crop Circle เนี่ยมานานหลายปีแล้วนะแล้วก็ครูก็สมัครเป็นสมาชิกนะคะของ Circle Connector ค่ะ Circle Connector นะคะเป็นกลุ่มคนที่สนใจในด้าน Crop Circle โดยตรงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นภาพเนาะตั้งแต่ปี 2014 นะคะแล้วก็ครูก็จะได้รับภาพนะคะจากสมาคมหรือจากกลุ่มนี้เสมอนะคะเมื่อมีการเกิด Crop Circle ขึ้นนะคะ I really wanted to support them because I knew, especially like 20 years ago, how difficult it is to find those circles. And these people who did it, they were not paid for it. ว้าวนะคะแล้วก็ทุกคนคะคนที่เขาแบบจริงจังแล้วก็สนใจในด้าน Crop Circle จริงๆเนี่ยเขาทำงานด้วยหัวใจของเขาในการค้นหา Crop Circle นะคะซึ่งไม่ได้ทำโดยการได้รับมีสินจ้างใดๆนะคะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มนี้นะครูแคทรีนาก็เลยสมัครเป็นสมาชิกนะเพื่อให้เงินนะเพื่อนำค่าสมาชิกของครูเนี่ยนะเป็นการซัพพอร์ตการทำงานของกลุ่มคนที่พยายามหา Crop Circle นะคะเพื่อส่งพลังงานมาให้กับพวกเรานะคะ We often also had problems with farmers because farmers did not want a lot of people to trample around in their field. So some farmers were just forbidding everybody to get there. And once they saw the circle, they just cut the whole wheat around so that people don't come in. ว้าวนะคะแล้วก็เรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่การในค้นหา Crop Circle หรือว่าการตามหา Crop Circle เนี่ยเป็นเรื่องยากนะคะก็คือว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกรเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้อยากให้ใครเข้าไปวุ่นวายหรือไปบุกรุกในพื้นที่ของเขาใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนลองนึกภาพนะถ้าเกิดเราเป็นชาวนาธรรมดาเราไม่ได้ขึ้นไปมองบนฟ้าเรามองไม่เห็นภาพหรอกว่ามันเป็นภาพของ Crop Circle ที่ปรากฏอย่างไรถูกไหมฮะเราก็จะเห็นแต่การล้มของหญ้าของเรานิดหน่อยเท่านั้นเองนะ Katharina, so I can imagine that if I am the farmer, if I am the owner of the land, but I couldn't see the Crop Circle from the sky, right? I couldn't see it from the sky, but I just stand there. I just, wow, how cool damage my field, right? Because I couldn't see the whole picture. Yeah, of course. Yeah. But they were very clever farmers. They put the box for donations. And everybody who went in there was a recommended donation. So sometimes they had more money from the donation as if they would sell the corn. โอเคนะคะทุกคนค่ะก็คือว่านะมันก็มีฟาร์มเมอร์แต่ว่าบางคนก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปนะแต่บางคนก็ฉลาดบางคนก็บอกโอ้เก็บตังค์ตั้งกล่องบริจาคนะคะเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปดูใน Crop Circle ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็รวยยิ่งกว่าขายสินค้าเกษตรกรรมอีกนะฮะแต่ว่าบางคนที่ครูเก๋บอกนะก็คือว่าพอมันไม่ได้ขึ้นไปดูบนท้องฟ้าทุกคนมันก็มองไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ดินของเราใช่ไหมฮะAnd the thing is, I was inside a crop circle, not this one, another one, but you can feel, if you are sensitive, you can feel that the moment you step inside, the energy completely changes. ว้าวนะคะแล้วก็ครูแคทรีนาของเรานะคะก็เคยไปที่ Crop Circle ของจริงมาแล้วแต่ไม่ใช่รูปนี้นะคะครูบอกว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในวงของ Crop Circle เนี่ยและถ้าเรามีความเซนซิทีฟทางพลังงานนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าพลังงานของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยนะคะ And I just show you here the details. You see, like in the center, you have this absolute amazing little thing standing still up. Now look here in the picture how small that is. This is a huge crop circle. And it is, you see here how very beautiful the weed is laid down. And you can see here too, it's not broken. You see, it's just put into a form that goes round.
ทุกคนดูนะคะทุกคนดูการเกิดของ crop circle ของจริงนะคะเนี่ยก็ยังก็เหลือไว้ต้นหนึ่งอย่างสวยงามนะแล้วก็ดูการล้มของต้นหญ้ารอบๆนะคะการล้มของต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีรอยหักนะคะไม่มีรอยหักนะคะทุกอย่างเหมือนโดนปาดนะคะปาดเป็นวงกลมอย่างสวยงามทุกคนโดยไร้รอยหักนะคะไร้รอยหักใดๆนะคะแค่เหมือนกับถูกอะไรบางอย่างที่แล้วก็เอ็นลงอย่างเงี้ย They are beautiful. Absolutely. You see also here, this is bent in this direction, and see how clean this is bent in another direction. แม้มันเอ็นลงไปเอ็นราบลงไปอย่างสวยงามขนาดไหนนะฮะThis is awesome. ว้าว Look at that. เว้ยนี่น่ารักจังเลยดูทุกคนดูมีแบบมีปึ๊กมีกระติ้งขึ้นมาแล้วก็ราบนะคะราบลงไปเนี่ยนะคะ This is also just the center of a bigger one. อันนี้เป็นตรงกลางของวงใหญ่นะคะJust another image. Look at that. Isn't that awesome? ทุกคนดูสิ You see something in it, Kay? You should actually see something because it is also a message that you should understand. Yeah. You see the sign of Pisces here? Yeah. And the sign of Pisces is here, and in between is the gap when we finish one cycle and go into another one. ว้าวทุกคนนะก็คืออันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคือตัวโค้งที่คุณชี้เมื่อกี้นะมันเป็นของ Pisces ค่ะ Pisces เนี่ยภาษาไทยแปลว่าอะไรราศีอะไรราศีมีนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะก็คือการข้ามของของอาณาจักรในตัวเราเนี่ยเข้าไปสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นนะแล้วทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมีการพุ่งยิงไปที่นะคะการข้ามของอาณาจักรนะคะThis again is one of the classic crop circles. It's not, they say circle, it has circles, but it is also showing us the transition into another time and the center that we are in the moment before we can move. Like I always say, we are in a transition period because between two different cycles. นะคะตอนนี้นะทุกคนค่ะพวกเราทุกคนกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านของอะไรบางอย่างนะคะการเปลี่ยนผ่านของพลังงานนะคะการเปลี่ยนผ่านของการก้าวข้ามผ่านนะจากใหม่ในตัวเองในตัวของเราเนี่ยแหละแล้วก็พลังงานทุกอย่างนะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะSo I give you a little bit insight into the crop circles. It's a very, very interesting and fascinating topic, and I wish you that you can really go and see one. ว้าวโอเคนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณครูแคทรีน่ามากๆเลยนะคะที่มาให้พวกเราได้รู้จักนะคะกับอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ทุกคนถ้าใครที่สนใจนะคะก็ติดตามนะคะนะคะเรื่องราวของ crop circle ค่ะก็ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมดูนะคะOkay, so that's more or less it. I hope I give you some clear insights. ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ครูแคทรีน่าก็คิดว่าทุกคนก็จะมีความสุขกับเทปของเราในวันนี้นะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์นะคะติดตามช่องของครูเก๋นะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์เขียนคำถามมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะในYouTube นี้นะคะหรือว่าใน Facebook นะคะหรือว่าในช่องทางใดๆก็ตามที่ติดตามครูเก๋กับครูแคทรีน่านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ Thank you very much Katharina You're welcome. Thank you and bye bye everybody. Bye bye.